തന്റെ ഒരുപാട് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ കൊമ്പങ്കരിന്റെ മണി SKS പിടിച്ചു കെട്ടാൻ ഒരു ശക്തിയെയും അനുവദിക്കുകയില്ല എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കൊമ്പങ്ങളുടെ ശാഖ SKS സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധ സമ്മേളനം ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം കൊമ്പങ്ങളുടെ മാന്യം സെന്ററിൽ അരങ്ങേറുമ്പോൾ ഈ നാട്ടിലുള്ള പ്രിയതരവരായ സ്നേഹികളെയും ഞങ്ങൾ സാക്ഷരം സഭയും ക്ഷണിക്കുകയാണ്. സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് കൊമ്പങ്ങളുടെ മാന്യം സെന്ററിലേക്ക്. മൻസൂറ മൻസൂറ ചെറിയപ്പോടെ ചെറിയപ്പാ ഇത് കാണാനല്ലോ അതല്ലേ ഇവിടെ കാണാനല്ലോ അവിടെ സൈവങ്ങളുള്ള സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, SKSSFിന്റെയും SYSന്റെയും പ്രവർത്തകരെ, നമ്മുടെ മഹത്തായ പരിപാടി ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അകലങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന സഹോദരന്മാരും സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ മഹത്തായ ഈ വേദിയിൽ വന്നിരിക്കണമെന്നും
കുട്ടികളൊക്കെ സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ ആളുകൾക്ക് പരമാവധി സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെന്നും അറിയിക്കുകയാണ്. إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت الله سيدنا ولا نفسي لك الحمد ولك الشكر فقط الله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب بدوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم يا محب الاحوال حبل حالنا الى حسن حال بهولك وقوتك يا عزيز يا متعال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها. اللهم نفسنا وجبرنا ورفعنا ورزقنا وهدنا لصالحين وعلمان من اخلاق انه لا يهدي لصالحها ولا يسلك سيئها الا انت. اللهم توفنا مسلمين ورحمنا بالصالحين. اللهم وسلم عليه وسلم ما قرأناه من القران العظيم وما صليناه بالنبي الكريم في هذا المجلس هديه واسعه ورحمه نازله وبركه شامله. انا بلغنا حضره روح نبينا شفينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم والى ارواح الانبياء والاولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين والى ارواح اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والى ارواح اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والى ارواح اهل الخير كلهم اجمعين. اللهم صل ذلك فداء لهم من النار. اللهم زد لهم شرفا لنا شرفهم وفضلا لنا فضلهم وكرامه لنا كراماتهم لديك. اللهم والى حضرات من ماتوا منا خاصه وماتوا المسلمين عامه انك على كل شيء قدير. اللهم اجعل قبورنا وقبورهم رضاة من رياض الجنه ولا تجعل قبورنا وقبورهم مدفعة من النيران. اللهم اجعل خلقنا من عند الموت مع الايمان قول لا اله الا الله توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم بارك لنا في افعالنا واعمالنا خصوصا في امرنا هذا يا رب العالمين. اللهم اشف امراضنا وامراض من اوصانا وامراض من تعلق بنا يا شافي الامراض. اللهم قضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات. اللهم ارفع بلياتنا يا دافع البليات. اللهم حسن مرادنا ومراد من اوصانا ومراد من تعلق بنا يا محسن المرادات بحق نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم.
ഖിറാഅത്തിന് വേണ്ടി മുഹമ്മദ് സാലിഹ് എന്ന വിദ്യാർത്ഥിയെ ക്ഷണിക്കും. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. ഏറ്റവും ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ മുസ്തഫ പൂക്കോഴത്തങ്ങൾ, ഒന്നിരായ ഉസ്താദ് പി ഹംസദാരിമി, മഹല്ലത്തിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യത്തോടുകൂടെ ഖാദി സ്ഥാനത്ത് നിലയുറപ്പിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് കുഞ്ഞാണി മുസ്ലിയാർ, നമ്മുടെയൊക്കെ ആവേശവും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ അഭിമാനവുമായ സി ഹംസ സാഹിബ്, മഹല്ലത്തിലെ ദീനീ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന എം അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹാജി, നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിന്റെ കരുത്തനായ സെക്രട്ടറി
അമീർ അലി സാഹിബ്, സുന്നി ബാലവേദിയുടെ സംസ്ഥാന ട്രഷറർ പി കെ മുഹമ്മദ് സലീം, SKSSFന്റെ സമ്മേളനത്തിനായിരിക്കുന്ന പ്രാസംഗികൻ കബീർ അൻവരി, സദസ്സിലുള്ള എൻ്റെ പിതാവ് ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട MP ഹംസ സാഹിബ്, അതുപോലെ സദസ്സിലും പരിസരത്തുമുള്ള പ്രഗത്ഭരായ നേതാക്കന്മാരെ, പ്രവർത്തകരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ദീർഘമായ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന് മുതിരാതെ കുറഞ്ഞ സമയം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങളെ ഉണർത്തുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇരുപത് വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള, പാരമ്പര്യമുള്ള സമസ്ത കേരള സുന്നി സ്റ്റുഡന്റ് ഫെഡറേഷന്റെ ഒരു യൂണിറ്റാണ് നമ്മുടെ കൊമ്പങ്കല് യൂണിറ്റ്. നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിന്റെ പരിപൂർണമായ അംഗീകാരത്തോടുകൂടെയും പിന്തുണയോടുകൂടെയും പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി, അതിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് SKSSF. അതിന്റെ പ്രവർത്തനം വളരെ വളരെ പുരോഗതിയിലേക്ക് വന്ന് പ്രവർത്തകർ SKSSF-നും SYS-നും ഒരു ആസ്ഥാനം, ഒരു ഓഫീസ്, ഒരു സെന്റർ വേണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുകയും അതിനു വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഈ കുന്നമ്മൽ ഒരു സെന്റർ, സുന്നി സെന്റർ എന്ന പേരിൽ SKSSF-നും SYS-നുമുള്ള ഒരു ആസ്ഥാനം നാം നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിലെ പ്രസിഡന്റ് ബാപ്പു ഹാജിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഇതുപോലുള്ള നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് മഹാനായ മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ പൊന്നോമനപുത്രൻ സയ്യിദ് മുനവ്വർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ മഹനീയ കരങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ വർഷം. ആ ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു വർഷക്കാലം കൊണ്ട് ആ സെന്റർ ആസ്ഥാനമായിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ നല്ല കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു. ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ എടുത്തു പറയാനുള്ള സമയമുണ്ടാവുകയില്ല. അത്രമാത്രം കാര്യങ്ങൾ നാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരുമയോടുകൂടെയുള്ള ആ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് കൊമ്പങ്കല്ലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സൗജന്യമായിട്ട് നോട്ട് പുസ്തകം നാം കഴിഞ്ഞ വർഷം വിതരണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. റമദാൻ മാസത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് SKSSF-ന്റെ വകയായിട്ട് സൗജന്യമായിട്ട് നാം നൽകുകയുണ്ടായി. ഇതുപോലെ
നമ്മുടെ ഇവിടെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ SKSSFന് നമുക്ക് കഴിയാവുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സഹായം, ഒരു സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശം നാം അവിടേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നിലയ്ക്ക് നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ട് വരുന്ന നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർക്ക് വളരെ വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഇപ്പോ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷന്റെ റിസൾട്ട് വന്നതിന്റെ ആഹ്ലാദ പ്രകടനത്തിൽ ആ സുന്നി സെന്ററിന്റെ ബോർഡ് പരിപൂർണമായിട്ടും നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. ഇവിടെയുള്ള SKSSFന്റെ ആളുകളെ മുഴുവനും വളരെ മോശമായ നിലക്ക് തെറിയഭിഷേകം ചെയ്തു. ഒരു തല മുതൽ മറ്റേ തല വരെ ഈ സമൂഹത്തിലെ ആളുകളെ തെറിയഭിഷേകം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആഹ്ലാദ പ്രകടനം അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി. ഈ സംഭവത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് സംഭവിച്ചത് കേവലം ഒരു ബോർഡിന്റെ 600,000 രൂപ നഷ്ടമല്ല നമുക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ ആഹ്ലാദ പ്രകടനത്തിലുള്ള മുസ്ലിം അമുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെയൊക്കെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തന സെന്ററിനെതിരെ ആക്രമണം നടത്തി എന്ന് പറയുമ്പോ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് ഈ നാട്ടിൽ വന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു മാനക്കേടാണ്. ഏറ്റവും വലിയൊരു മാനക്കേടാണ്. ആ മാനക്കേട് ഒരു ചർച്ചയിലൂടെ 1000, 1500 നഷ്ടപരിഹാരം തന്നതുകൊണ്ട് വീടുന്നതല്ല. ഈ പ്രവർത്തനത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ പ്രേരിപ്പിച്ചതായിരിക്കുന്ന ചെറിയൊരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്. അത് വളരെ വ്യക്തമായിക്കൊണ്ട് നാം മനസ്സിലാക്കണം. എന്തുകൊണ്ട് ഇവരിത് ചെയ്തു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള വിഭാഗം കുറെ കാലമുണ്ട്, പക്ഷെ ഇതുവരെ അവരിത് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തു? അതിന് SKSSFനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ സുന്നി സെന്ററിനെതിരെ അവർക്ക് ഉന്നയിക്കാനുള്ള ന്യായങ്ങൾ എന്താണ്? ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, SKSSFന്റെ ഒരു പ്രവർത്തകൻ ഗൾഫിൽ പ്രസ് സംബന്ധമായ ജോലിക്കുള്ള വിസയിൽ പോകാൻ തീരുമാനിച്ച് അതിന്റെ പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ ഒരു പ്രസ്സിൽ 2 മാസത്തെ ജോലിക്ക് കയറുകയുണ്ടായി. ഇലക്ഷന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സീസൺ ആയപ്പോ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ആ പ്രവർത്തകൻ അടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് LDFന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നമായ കണ്ണടയാണ്. 1000 ചിഹ്നം പ്രസ്സിൽ നിന്ന് അടിച്ചിട്ട് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളെ ഏൽപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് കോണി എന്ന് പറയുന്ന ചിഹ്നത്തിന്റെ 1000 കോപ്പിയും ഇദ്ദേഹത്തെ ഓർഡർ ചെയ്തു, അതും അടിച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഈ വാർഡിലെ ഇരു വിഭാഗത്തിന്റെയും നോട്ടീസ് വർക്ക് മുഴുവനായിട്ടും ഈ സഹോദരനാണ് നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൂട്ടത്തിൽ മറ്റു ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന കോൺഗ്രസിന്റെയും BJPയുടെയും ഒക്കെ നോട്ടീസിന്റെ വർക്ക് ഈ സഹോദരനെ ഈ സുഹൃത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ഇതിൽ അവസാനമായി കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇറക്കിയതായിരിക്കുന്ന ഒരു നോട്ടീസാണ് ഇവിടെ ചർച്ചാ വിഷയം. ആ നോട്ടീസിൽ ഈ പറയപ്പെടുന്ന നമ്മെ ആക്രമിച്ചതായ വിഭാഗത്തെ കഠിനമായിട്ട് എതിർക്കുന്ന, അവർക്ക് ദഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത വാക്കുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവർക്ക് വലിയൊരു പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഇടയാക്കി. അതുകൊണ്ട് SKSSFന്റെ വകയായിട്ടുള്ള അതിന്റെ പ്രവർത്തകർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ വോട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് SKSSFന്റെ പ്രവർത്തകർ അടിച്ച് പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ച നോട്ടീസാണ് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു വരുത്തി. വോട്ടിങ്ങിന്റെ 2 ദിവസം മുമ്പ്, 1 ദിവസം മുമ്പ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളെയും ഇത് പറഞ്ഞു വരുത്തി. ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥം എന്താണ് എന്ന് SKSSFന്റെയോ SYSന്റെയോ ഔദ്യോഗികമായ ഭാരവാഹികളോട് ഇവർ അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല.
ഒരു വ്യക്തി ചെയ്തത് SKSSFന്റെ ചുമലിലേക്ക് ഇടുവാൻ യാതൊരു ന്യായവും നമ്മുടെ രാജ്യത്തില്ല. സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ അതുപോലെ അതിന്റെ പോഷക സംഘടനകളുടെ സമസ്തയുടെ അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നയം, അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്നതാണ്. ഇവിടെ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായ പ്രവർത്തകരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ അനുഭാവികളുണ്ടാകും, മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അനുഭാവികളുണ്ടാകും, കോൺഗ്രസിന്റെ ആളുകളുണ്ടാകും. യഥാർത്ഥ ഒരു ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ചിഹ്നത്തിലേക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു കൽപ്പന സമസ്ത ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. അത് വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. ആ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അരിവാളിന് വോട്ട് ചോദിക്കാം, വോട്ട് ചെയ്യാം. ആ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കോണി ചിഹ്നത്തിന് വോട്ട് തേടാം, വോട്ട് ചെയ്യാം. കോൺഗ്രസുകാരനൊക്കെ വേണ്ടി വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കാം, വോട്ട് ചെയ്യാം. അതിനൊന്നും സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ തടുക്കുന്നില്ല. അതിനൊന്നും നിയമങ്ങളെ കൊണ്ട് വിലക്കില്ല. ഈ വ്യക്തി വളരെ വ്യക്തമായി കൊണ്ട് അവനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത്, ആ നോട്ടീസുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും എനിക്കില്ല, ഞാനത് അച്ചടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു, എന്നോട് അച്ചടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു, അച്ചടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു. വൈക്ക് വരുമ്പോ ഒരു കോപ്പി ഒരാൾക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തു, അതെന്റെ അടുക്കൽ തെറ്റായി എന്ന് ഈ വ്യക്തി പറയുന്നു. അതിൽ കവിഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവർത്തകൻ SKSSFന്റെയോ SYSന്റെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവർത്തകന് ആ നോട്ടീസുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് ഇതുവരെ ആർക്കും തന്നെ തെളിയിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല, സാധിക്കുകയുമില്ല. അത് തെളിയിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാലത്തോളം ഈ സുന്നി സെന്ററിന് എതിരെ ആക്രമിച്ചത് ന്യായമല്ല, അന്യായമാണ് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇതേ നാട്ടില് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് LDFന് വേണ്ടിയിട്ട് വോട്ട് ചോദിക്കുവാനും LDFന് വേണ്ടിയിട്ട് കവല പ്രസംഗം നടത്തുവാനും LDFന് വേണ്ടിയിട്ട് അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്യുവാനും ഞാൻ ഒരു കാലത്ത് ഇറങ്ങിയിരുന്നു. ഞാൻ ഒരു കാലത്ത് LDFന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. നാം മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ്, അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് LDF ആ ഇലക്ഷനിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ട് കഴിഞ്ഞ് ആഹ്ലാദ പ്രകടനം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നമ്മുടെ സെന്ററിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ ഇവിടെ UDFന്റെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ബന്ധപ്പെട്ടതായ ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സീസ് എന്ന പരസ്യമായിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്തു. അന്ന് എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തു. എന്താണ് ചോദ്യം ചെയ്തത്? നീ ലീഗിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ച് അപരാധം പറഞ്ഞ് പ്രസംഗിച്ചു എന്ന് കേട്ടു, എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞത് എന്ന് എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അന്നും ഞാൻ SKSSFന്റെ പ്രവർത്തകനാണ്, ഞാൻ അതാണ് പറയുന്നത്. അന്നും ഞാൻ SKSSFന്റെ പ്രവർത്തകനാണ്. ആ നിലയ്ക്ക് LDFന് അനുകൂലമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും വോട്ടുകൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതായിരിക്കുന്ന നിലയ്ക്ക് അപരാധം പറഞ്ഞു എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് അവിടെ മുസ്ലിം ലീഗ് ചെയ്തത് SKSSFനെ തെറി പറയുകയല്ല, SKSSFന്റെ നോട്ടീസോ അല്ലെങ്കിൽ വാൾ പോസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡോ നശിപ്പിക്കുകയല്ല. അവിടെ മനസ്സിലാക്കിയത് അത് വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രവർത്തനമാണ്, അത് പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ബാധകമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്നെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്തത്. അന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ SKSSF SYS. ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്, ഈ നോട്ടീസിന്റെ യഥാർത്ഥ വാക്താക്കളെ നിങ്ങളാണ് കണ്ടുപിടിക്കണം, ഞങ്ങളല്ല. നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു നോട്ടീസ് ഇറങ്ങുമ്പോ അത് ആരെ അടിച്ചിറക്കി എന്നതിന്റെ വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് തെളിവ് സഹിതം ആളെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പാർട്ടിക്കാണ്. ഞങ്ങളോട് ആളന്വേഷിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന പ്രശ്നം. ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നമുക്കിവിടെ പ്രവർത്തിക്കണം. നമ്മുടെ ഓഫീസുകൾ ഇവിടെ ഒരു കാരണവും കൂടാതെ തകർക്കപ്പെടുന്ന, നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരെ യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ അസഭ്യം പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇവിടെ ഉണ്ടാകരുത്. ഈ സത്യം നിങ്ങളടക്കമുള്ള നാം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നടക്കേണ്ടത്. ആ പ്രവർത്തനത്തിന് നാമായിട്ട് തടയിടാതെ ആ ഭാഗം നാം തുറന്നു കൊടുക്കണം. രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ പണിയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഇത് മതസംഘടനയാണ്. 20 വർഷത്തോളമായി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആർക്കെങ്കിലും ഈ സദസ്സിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന് വിപരീതമായിക്കൊണ്ട് ഈ സംഘടനയുടെ നേതാക്കന്മാര് SKSSFോ
എന്തെങ്കിലും SYS എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുകയോ ഈ 20 വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് നടത്തി എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തെളിയിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടില്ല, ചെയ്യുകയുമില്ല. ഇവിടെ മഹല്ല കമ്മിറ്റിയുണ്ട്, ഇവിടെ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് വേണ്ട ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ ഇവിടെ പക്വതയുള്ള നേതാക്കന്മാരുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അവരോട് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രതിഷേധ സംഗമം ഇത്ര വൈകിപ്പോയി? നേതാക്കന്മാരോട് ചോദിച്ച് അവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് അവര് നമ്മെ എതിർക്കുന്നത് പോലെ അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചൊടുക്കുവാനുള്ള പാർട്ടിയല്ല നാം മതസംഘടനയാണ്, മറുഭാഗത്തെ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയാണ്. ഈ ബോധം നമുക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവിടെ കൂടിയിട്ട് സാവകാശം കൂടി ഈ തെറ്റിദ്ധരിച്ച SKSSനെയും സുന്നി സെന്ററിനെയും തെറ്റിദ്ധരിച്ച സാധാരണക്കാരായ സമുദായത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർക്ക് ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ വശം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യം മാത്രമാണ് ഈ സമ്മേളനം കൊണ്ട് നാം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും തെറി പറയലല്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയെ ആക്ഷേപിക്കലല്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയുടെ നേതാക്കന്മാരെ കരിവാരിത്തേക്കാനല്ല. നമ്മുടെ ആശയത്തിനെ ജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനും ഇവിടെ ജനങ്ങളെയൊക്കെ സംശയാസ്പദമാക്കിയതായ ആ വിഷയത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം മനുഷ്യർക്ക്, സഹോദരന്മാർക്ക്, സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് തുറന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നാം ഈ നേതാക്കന്മാരെയൊക്കെ അണിനിരത്തിയിട്ട് നിങ്ങളെയൊക്കെ ക്ഷണിച്ച് എളിയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയാണ്. പുറമെ പലതും കേൾക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്കത് കേട്ടവരാകും. അവിടെ അതിന്റെ ഒരു യോഗത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? എന്താ അതിന്റെ യോഗത്തിന്റെ ആവശ്യം? പറഞ്ഞു തീർന്നാ പോലെ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പറഞ്ഞു തീരാതെ ഈ കൊമ്പങ്കല്ല് മഹല്ലത്തിലെ ഓരോ വീട്ടിലും കയറി ഇറങ്ങണം. കാരണം ഓരോ വീട്ടിലും SKSSനെ സംശയിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഓരോ വ്യക്തിയെയും SYSനെ സംശയിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിലേറെ സൗകര്യം ഇതാണ്. ശാസ്ത്രീയമായിട്ടാണ് ഇസ്ലാമികമായ അല്ലെങ്കിൽ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തേണ്ടത്. ശാസ്ത്രീയമായ വശം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് എല്ലാവരോടും ഒരു സമയത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കല. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ഞാൻ സുദീർഘമായിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സമയം വളരെ വൈകിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ നിശ്ചയിച്ച സമയത്തിന്റെ ഒക്കെ കുറെ ശേഷമാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരന്മാര്, സുഹൃത്തുക്കള്, ഈ പരിപാടിയുടെ അവസാനം വരേക്ക് കാര്യമായ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ നടക്കാനിരിക്കുന്നു. CMC സാഹിബ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, അബ്ദുൽ സമദ് പൂക്കോട്ടിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ മഹല്ല് പ്രസിഡന്റ് MK ബാപ്പു ഹാജി വരാൻ പ്രയാസമാണ്, വിദൂരമുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടി പോയിരിക്കുകയാണ്. അയാൾ വ്യക്തമായിട്ടൊരു കത്ത് ഈ പരിപാടിയോട് പരിപൂർണ പിന്തുണയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കത്ത് നമുക്ക് സംഘാടകരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ TP അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹാജി ഉടനെ എത്തും, 1 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം എത്തും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ പ്രഗത്ഭരായിരിക്കുന്ന വാഗ്മികളൊക്കെ എത്താറുണ്ട്. എല്ലാവരും എല്ലാ പ്രസംഗങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് SKSSനെയും SYSനെയും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മുസ്ലിം സമൂഹത്തോടും മറ്റും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ആരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ SKSSനെ പഠിക്കരുത്, SYSനെ പഠിക്കരുത്. അതിനെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ നേതാക്കന്മാരിൽ നിന്നാണ്. ആ നേതാക്കന്മാര് SKSSനെയും SYSനെയും നയം ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി പറയാൻ പോവുകയാണ്. ആ നയം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ നാട്ടിലുള്ള മുസ്ലിം സമൂഹം ഒക്കെ എല്ലാവരും SYSനെയും SKSSനെയും പിന്നിൽ അണിനിരന്നുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പുരോഗതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷം വഹിക്കാൻ ഏറ്റിരുന്ന MK ബാപ്പു ഹാജിയെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയുടെ മലപ്പുറം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കുഞ്ഞാണി മുസ്ലിയാരായിരുന്നു. അദ്ദേഹവും ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രാർത്ഥന നടത്തിയത് OMS മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ, ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റാണ് SKSSന്റെ. അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലാഹു ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ. മഹാനവറുകളെ ഈ മഹത്തായിരിക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ വേദിയിലുള്ള ഉസ്താദ് KP ഹംസദാരിമി, CMC സാഹിബ്, KK കുഞ്ഞാണി മുസ്ലിയാർ,
അതുപോലെ KP ഹംസ മുസ്ലിം മേലാറ്റൂര്, അമീർ സാഹിബ്, അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹാജി, TP അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹാജി, അതുപോലുള്ള നേതാക്കന്മാരും പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ ധാരാളം നമ്മുടെ വേദിയിലും സദസ്സിലുമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. മഹത്തായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി OMS മുഹമ്മദ് ഷാബ് തങ്ങളെ ആദരവപൂർവ്വം അധ്യക്ഷനോട് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ബഹുമാനിയായ സംസ്ഥ കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമായുടെ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഉസ്താദ് പി കുഞ്ഞാലി മുസ്ലിയാർ, ബന്ദിരായ PP ഹംസൻ മുസ്ലിയാർ, സി ഹംസായി പുത്തനഴി മൊയ്തീൻ ഫിസി ഉസ്താദ്, ബഹുമാനായ ഹസൻ സക്കാഫി പൂക്കോട്ടൂർ, സംസാദ് സലീം, കബീർ അഞ്ചേരി അടക്കമുള്ള വേദിയിലും സദസ്സിലും സന്നിഹിതരായ നേതാക്കന്മാരെ, സഹോദരന്മാരെ, സഹപ്രവർത്തകരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ ഒത്തുചേരൽ അവരുടെ അടുക്കൽ സ്വാലിഹായ അമലായി നമ്മെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെയും ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെയും ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്തുകളുടെയും ശാരീരികവും മാനസികവും സാമ്പത്തികവുമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തീർത്തുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ ആഖിറത്ത് അല്ലാഹു നന്നാക്കി തീർമാറാവട്ടെ. മരണസമയത്ത് ഈമാൻ കിട്ടി മരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അല്ലാഹു നമുക്കും ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. നമ്മുടെ വന്ദരായ സംസ്ഥയുടെ ജമിയത്തുൽ ഉലമായുടെ നേതൃരംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് മഹാരഥന്മാരായ നേതാക്കന്മാർ ഇന്ന് രോഗശൈലിയിലാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട കാളമ്പാടി ഉസ്താദ് അടക്കം അത്തിപ്പറ്റ വേദി ഉസ്താദ് പോലത്തെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെയൊക്കെ രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കി ഇനിയും പ്രവർത്തന രംഗത്ത് നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുവിന്റെ തൗഫീഖോടുകൂടെ പ്രതിഷേധ സമ്മേളനം എന്ന പേരിലാണ് ഇപ്പോൾ നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയതെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂടാനും സംസ്ഥയുടെ ജമിയത്തുൽ ഉലമായുടെ ആശയാദർശങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും ഉള്ള ഒരു വേദി എന്നാണ് നാം ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാതിരുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ സവിസ്തരമായി നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തന്നു. ചെറിയ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം സംസ്ഥയുടെയും പോഷകഘടകങ്ങളുടെയും ഒക്കെ നയവും നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തന്നു. സംസ്ഥയുടെ ജമിയത്തുൽ ഉലമ ഇവിടെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഇതര ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ചെന്ന് നോക്കിയാൽ, അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അന്യ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്നാൽ എന്താണ് കോട്ടമെന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമാക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം നമ്മിലേക്ക് വെക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം സംസ്ഥയുടെ ജമിയത്തുൽ ഉലമായുടെ കീഴ്ഘടകമായ സംസ്ഥയിൽ ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന് കീഴിൽ 10,000-ഓളം മദ്രസകൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. വളരെ നല്ല രൂപത്തിൽ സംസ്ഥയുടെ പ്രവർത്തനം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തരമൊരു മദ്രസ പ്രസ്ഥാനം ഇവിടെ വരില്ല. ഈ മദ്രസ പ്രസ്ഥാനം കൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് കിട്ടുന്ന നേട്ടമെന്ത്, സമുദായത്തിന് കിട്ടുന്ന നേട്ടമെന്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന ആ കുട്ടികൾക്ക് വ്യക്തിപരമായി കിട്ടുന്ന നേട്ടമെന്ത് എന്നുള്ളതെങ്കിലും നാം ഒന്ന് സാധാരണ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിന്റെ ഉമ്മയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഫാത്തിഹ സൂറ ഓതിക്കൊണ്ടാണ് മദ്രസയിൽ മതപഠനം ആരംഭിക്കുന്നത്. സമസ്ത നൽകിയ നേട്ടമാണ്. ആ മതപഠനം ആരംഭിക്കാൻ ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് ഓതണം. അതിൽ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഈ സംസ്ഥയുടെ ജമിയത്തുൽ ഉലമായുടെ പ്രബോധനങ്ങൾക്ക് സഹായിച്ച
നടത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടണം, പഠിപ്പിക്കുന്നതായ മാലിന്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെയാണ് ഫാത്തിഹ സൂറത്തിനെ ഓതാൻ വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇഹ്ദിന സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം, അല്ലാഹുവേ ചൊവ്വായ മാർഗത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നയിക്കണേ എന്ന് ഒരു കുട്ടി രാവിലെ വന്ന് ഖുർആൻ പാരായണം നടത്തുമ്പോ നല്ലതായ മാർഗത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നീ ചേർക്കണേ എന്ന് പറയുമ്പോ ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ആ മദ്രസ പ്രസ്ഥാനം ഇവിടെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച പ്രവർത്തിച്ച സംസ്ഥകള ജമിയത്തുലമായും അതിന്റെ കീഴടങ്ങളും, അതുപോലെ ആ മദ്രസ കെട്ടിടം അവിടെ നല്ല നിലയിൽ നമ്മുടെ ഈ കൊമ്പകല പ്രദേശത്തുള്ള മദ്രസകളൊക്കെ നല്ല രൂപത്തിൽ ബിൽഡിംഗ് ആക്കി വരാൻ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനും ഇവിടെ സഹകരിച്ച മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികൾ, അവിടെ അധ്യാപനം നടത്തുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ, പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരെല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരെയും ചേർക്കണമെന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ആ കുട്ടിയുടെ വാക്കിൽ നിന്നും വരുന്നത്. ഇഹ്ദിന സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം, നീ അനുഗ്രഹം ചെയ്തവരുടെ മാർഗത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ നീ ചേർക്കേണ്ടത്. അല്ലാഹുവോട് ദുആ ചെയ്യാം. നീ ദേഷ്യപ്പെട്ടവരുടെ മേൽ ഞങ്ങൾ നീ ചേർക്കരുത്, ദേഷ്യം വെച്ച ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ നീ ചേർക്കരുത്. അല്ലാഹുവോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പിഴച്ച ആളുകളോട് കൂടെ ഞങ്ങൾ നീ ചേർക്കരുത്. ഈ ദുആ ഉണ്ടാകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദുആ നടത്താൻ അങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഒരുക്കിയ സംസ്ഥകള ജമിയത്തുൽ ഉലമയാണ്. സംസ്ഥകള ജമിയത്തുൽ ഉലമ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ മദ്രസ പ്രസ്ഥാനം മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടന്നു വരുന്നത് പോലെ കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ 3 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് മതപഠനം അന്നത്തെ ദിവസം അവസാനിച്ച് കുട്ടികൾ പോകുന്നത്. ആ മതപഠനം അവസാനിപ്പിച്ചു പോകുമ്പോൾ 3 സ്വലാത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മേൽ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട്, ഒരു സ്വലാത്ത് എന്റെ മേൽ ആരെങ്കിലും ചൊല്ലിയാൽ അവനിക്ക് 10 നന്മകൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകുമെന്ന് മഹാനായ നബി കരീം സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്ക് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് നന്മ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മാത്രമാണ്, സമുദായത്തിന് നന്മ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മാത്രമാണ് സമസ്തകള ജമിയത്തുൽ ഉലമയും അതിന്റെ കീഴ്ഘടകങ്ങളും ഇവിടെ ലക്ഷ്യം വെച്ചത്. അത് തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും. സമസ്തക്ക് രാഷ്ട്രീയമില്ല, വ്യക്തികൾക്ക് രാഷ്ട്രീയമാകാം. സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു. നമുക്കറിയാം, വിജ്ഞാനം, വിനയം, സേവനം എന്ന ത്രിമാന മുദ്രാവാക്യവുമായി 1989 ഫെബ്രുവരി 19 രൂപം നൽകിയ സംഘടനയാണ് സമസ്തകള സുന്നി സ്റ്റുഡന്റ് ഫെഡറേഷൻ. വിജ്ഞാനം, വിനയം, സേവനം, ഈ 3 മുദ്രാവാക്യത്തിൽ എതിരായിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ന് വരെ സംസ്ഥകള സുന്നി സ്റ്റുഡന്റ് ഫെഡറേഷന് നടത്തുന്നതായി നമുക്ക് ആർക്കും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല, നാം കണ്ടിട്ടില്ല. സൂചിപ്പിച്ചുള്ള സംസ്ഥകളുടെ ജമിയത്തുൽ ഉലമാക്കോ കീഴടങ്ങൾക്കോ രാഷ്ട്രീയവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല. വ്യക്തികൾക്ക് രാഷ്ട്രീയമാവാം. നമുക്കറിയുന്ന സംസ്ഥകളുടെ ജമിയത്തുൽ ഉലമയിൽ നിന്നും വിഘടിച്ചു പോയ സംഘടന തന്നെ, സുന്നി നാമത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സംഘടന തന്നെ വിഘടിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു കാരണം, പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണത്തിലൊന്ന് സമസ്തയുടെ യുവജന പ്രസ്ഥാനമായ സുന്നി യുവജന സംഘത്തെ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയാക്കുക എന്ന പ്രമേയം അവർ കൊണ്ടുവന്നതുകൊണ്ടാണ്. അതിനെ സമസ്ത അംഗീകരിച്ചില്ല. സമസ്ത രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്നില്ല. സമസ്ത മതപ്രവർത്തനം മാത്രം. സമസ്ത ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആത്മീയമായി ജനങ്ങളെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നത് മാത്രം. SYSനെ സുന്നി യുവജന സംഘത്തെ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയാക്കാൻ സമസ്ത അംഗീകാരം നൽകിയില്ല. അത് കാരണമാണ് വിഘടിത പ്രസ്ഥാനം സമസ്തയിൽ നിന്നും വിഘടിച്ചു പോയ പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം. മുസ്ലിം നാമധാരികളായ മുസ്ലിം സംഘടന എന്ന പേര് വെച്ചതായ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സകല സമസ്തകള ജമിയത്തുൽ ഉലമ ഒഴിച്ചുള്ള സകല പ്രവർത്തകരും സകല സംഘടനകളും ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയമായി ഭൗതിക നേട്ടവുമായി ഓടി നടക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. സ്ത്രീകൾക്ക് തീവ്രത പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന സംഘടന, ഇസ്ലാമിക തീവ്രത പോരാ, ഇത്ര പോരാ തീവ്രവാദം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര പോരാ ഇസ്ലാമിക സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടന ഇന്ന് എവിടെയാണ് എത്തി നിൽക്കുന്നത്? ആ സംഘടനയും ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇറങ്ങി ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുക. ഒരു കാലത്ത് രാഷ്ട്രീയം ഹറാമാണ്, സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുക ഹറാമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമിന്റെ നാമധാരികളായ പ്രസ്ഥാനം ഇന്നെന്താ അവരുടെ അവസ്ഥ? കേരള പഞ്ചായത്ത് മുള്ളിയാകുറിശ്ശിയിൽ മഹല്ല് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് നടത്തിയത് പെരിന്തൽമണ്ണ ടൗൺ പള്ളിയിലെ അവരുടെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഖതീബ് നേരിട്ട് ആ വീട്ടിൽ ചെന്നുകൊണ്ടാണ് വോട്ടഭ്യർത്ഥന നടത്തിയത്. എങ്ങനെ വോട്ടഭ്യർത്ഥന നടത്തിയത്? അവിടെ ചെന്നുകൊണ്ട് ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ആ ഗൃഹനാഥൻ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. ആ ഗൃഹനാഥൻ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാലത്ത് വോട്ട് ചെയ്യൽ ഹറാമാണോ എന്ന് പറഞ്ഞ വിഭാഗം മഹല്ല് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് വോട്ടഭ്യർത്ഥന നടത്തുന്നത് അവരുടെ നേതാക്കന്മാർ, പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ, തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാർ.
മുല്ലയാകുറിശ്ശിയിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് മഹൽ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ച് ഒരു വീട്ടിൽ ഗൃഹനാഥൻ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ചെന്നുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള ഉമ്മയോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഇന്ന് നൽകുന്ന വോട്ട് ഈ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കുള്ളതല്ല. സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ഈ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കുള്ളതല്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ നൽകുന്ന വോട്ട്, മറിച്ച് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നിങ്ങളുടെ ഗൃഹനാഥൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖബറിലേക്കാണ് ഈ വോട്ടിന്റെ ഉപകാരം ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരു കാലത്ത് വോട്ട് ചെയ്യാൻ ഹറാമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമിന്റെ നാമമുള്ള പ്രവർത്തകർ അവിടെ നടത്തി. ഉടനെ ആ ഉമ്മ ചിന്തിച്ചു, ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് മരണാനന്തരം കേൾക്കുകയില്ല, കാണുകയില്ല, ഒന്നും അറിയുകയില്ല, ഒന്നും ഉപകാരം ലഭിക്കുകയില്ല, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗമാണ്. അവരും ഇസ്ലാം തന്നെയാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കേവലം ഒരു വോട്ടിന് വേണ്ടി മരിച്ചു പോയ നിങ്ങളുടെ ഗ്രഹനാഥന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ മഹൽ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോ എത്രത്തോളം അധപതനത്തിലെത്തി നമ്മുടെ സംഘടന എന്ന് ആ ഉമ്മ ചിന്തിച്ചു. ആ ഉമ്മയുടെ വോട്ട് മറ്റൊരു പാർട്ടിയിലേക്ക്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗതികേട് സമസ്തകളുടെ ജമീയത്തുൽ ഉലമാക്കോ സമസ്തകളുടെ ജമീയത്തുൽ ഉലമായുടെ കീഴ്ഘടകങ്ങൾക്കോ വന്നിട്ടില്ല. അത്തരം ഒരു ഗതികേടിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബഹുമാന്യനായ കാളമ്പാടി ഉസ്താദ് ചെറുശ്ശേരി സൈനുദ്ദീൻ മുസ്ലിയാർ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മന്ദിരായ സമസ്തകളുടെ ജമീയത്തുൽ ഉലമായുടെ കരുത്തനായ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഉസ്താദ് കുഞ്ഞമ്മദ് മുസ്ലിയാർ പോലത്തെ ആളുകളാണ്. ഇവിടെ പാണക്കാട് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട സാധാത്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉന്നതയിൽ നിൽക്കുന്ന, സാധാത്യങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതയിൽ നിൽക്കുന്ന പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മാർഫത്തും റഹ്മത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദർജ അല്ലാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. മഹാനവറുകളുടെ പൊന്നോമനപുത്രൻ സയ്യിദ് മുനവ്വർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സുന്നി സെന്റർ, ആ സുന്നി സെന്ററിനെതിരെ ആക്രമണം നടത്തി അതിന്റെ ബോർഡുകൾ നശിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ രക്തം തിളക്കുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പ്രതിഷേധമുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇതൊരു പ്രതിഷേധമായിട്ടല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ നടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാണേണ്ടത്, മറിച്ചൊരു താക്കീതാണ്. അഹങ്കാരികൾ ഈ ലോകത്ത് ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ഫിറഔൻ ഈ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ഹാമാൻ ഈ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്രൂദും കൂട്ടരും ഈ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഇസ്ലാമിനെതിരെ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോ അന്നത്തെ പ്രബോധന ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത പ്രവാചകന്മാർ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രവാചകന്മാരെ ദീനിന്റെ പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി ഇറക്കിയത്, ആ പ്രവാചകന്മാർ ക്ഷമിച്ചു. അവർ പ്രതിഷേധത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധത്തിനോ ഇറങ്ങിയില്ല, മറിച്ച് അവർ കൊടുത്തത് താക്കീതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വരാനുണ്ട്, കഠിനമായ ശിക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് വരാനുണ്ട് എന്ന് താക്കീത് പ്രവാചകന്മാർ അന്ന് അവർക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിനെതിരെ അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടവർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് പ്രവാചകന്മാരില്ല. ഉലമാക്കളാണ് അമ്പിയാക്കളുടെ അനന്തരാവകാശികൾ. ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുൻകാലത്തെ പ്രവാചകന്മാരായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് സമീപനായ പണ്ഡിതന്മാർ സമസ്തകളുടെ ജമീയത്തുൽ ഉലമായുടെ കരുത്തരായ സാന്നിധ്യങ്ങളെ പോലത്തെ ഉലമാക്കളാണ് ആ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് അവർ നൽകുന്ന ഒരു താക്കീതാണ്. നിങ്ങൾ അഹങ്കരിക്കേണ്ട, നാശം വരാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ലാഹുവിന്റെ അദാബ് ഏത് രൂപത്തിലാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടറിയുക. അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടസ്സം നിന്നാൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അത് സമസ്തകളുടെ ജമീയത്തുൽ ഉലമയുടേതാകുമ്പോ പ്രത്യേകമായിട്ടും അനുഭവിക്കും. കാരണം ഞങ്ങൾ വളർത്തിയത് ഒരു കലാപത്തെ പോലും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാത്ത റഈസുൽ മുഹഖഖീൻ കണ്ടിയ ഉസ്താദിനെ പോലത്തെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറി കാണിച്ചു കൊടുത്ത അറബികൾ ശംസുൽ ഉലമ എന്ന് പേര് വെച്ച ശംസുൽ ഉലമ ഇ.കെ. അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരെ പോലത്തെ ബഹുമാനിയായ ഈ അടുത്തും നമ്മിൽ നിന്നും വിട്ടുപിരിഞ്ഞ കെ.ടി. മാൻ ഉസ്താദിനെ പോലത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഓടി നടന്ന് നമ്മിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞു പോയ നാട്ടിക ഉസ്താദിനെ പോലത്തെ അതിലേറെ നമുക്ക് കണ്ണിലുണ്ണിയായിരുന്ന താങ്ങും കണ്ണുമായിരുന്ന ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും തന്നെ ഒരു മോശമായ വാക്ക് പോലും അദ്ദേഹം മഹാനവറുകളെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയായിരുന്ന മർഹൂം സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളെ പോലത്തെ, സയ്യിദ് ഉമർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങളെ പോലത്തെ മഹാനതന്മാരായ ആളുകളാണ് ഞങ്ങളെ വളർത്തിയത്. അവരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്. അവരുടെ ദുആക്ക് അല്ലാഹു ഉത്തരം നൽകുക തന്നെ ചെയ്യും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെയൊക്കെ ദറജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു നൽകുമാറാവട്ടെ. അവരെയും നമ്മയും അല്ലാഹു തആല ജന്നാത്തുൽ
ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസൻ സഖാഫി പൂക്കോട്ടർ അവർ സമസ്തയുടെ ആശയാദർശ സമസ്തയുടെ നയം പൂർണ്ണമായും വിശദീകരിക്കും. സുദീർഘമായി ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല. സാന്ദർഭികമായി ഒന്നും കൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എതിര് നിൽക്കുന്ന തടയിടാൻ നിൽക്കുന്ന ഉദ്ദേശവുമായി വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെ മുതൽ നിങ്ങൾക്കതിനുള്ള അനുഭവങ്ങൾ കാണാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. സൂക്ഷിച്ചിരുന്നോ? അള്ളാഹുവോട് കൈമലർത്തി ഞങ്ങൾ ദുആ ചെയ്താൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിന് ഉത്തരം ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇത് അഹങ്കാരത്തോടെയല്ല പറയുന്നത്, ഉത്തരവാദിത്ത ബോധത്തോടെയാണ് പറയുന്നത്. നാളെ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും, അനുഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും, അനുഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന പരിശുദ്ധ വാക്യത്താൽ ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ഇന്നത്തെ പ്രതിഷേധ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്തതിൽ ഞാൻ ഖേദിക്കുന്നു. എല്ലാ പിന്തുണയും എൻ്റെ വക യോഗത്തിനുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പ്രസിഡന്റ് MK ബാപ്പു ഹാജി, ബഹുമാനപ്പെട്ടവരായിരുന്നു അധ്യക്ഷനായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ പി കുഞ്ഞാണി ഉസ്താദ് സമസ്തയുടെ മലപ്പുറം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെ ആദരപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഉലമാക്കളെ, ഉമറാക്കളെ, സഹാബത്തുക്കളെ, അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ് ഫമാ തൗഫീഖി ഇല്ലാ ബില്ലാഹ് അലൈഹി തവക്കൽതു വഇലൈഹി ഉനീബ്. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. സ്നേഹമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, നാട്ടുകാരെ, ഇസ്ലാമികമായി വളരെ അച്ചടക്കവും ബോധവും ഐക്യവും ഉണർവും ഉള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് കൊമ്പങ്കല്ല് മഹല്ല്. നമുക്കറിയാം, സമസ്തക്കും മറ്റൊക്കെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന പല നേതാക്കളും MB ഹസൻ മുസ്ലിയാരെ പോലെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്കൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ. പലരും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ നമ്മുടെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വഴികളിൽ കൂടിയും നല്ല മാർഗങ്ങളിൽ കൂടി ചലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി രാവും പകലും ശ്രമം നടത്തിയിരുന്ന ആളുകളാണ്. അവരൊക്കെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഏതായിരുന്നാലും ദീനിയായ ഒരുമ, ദീനിയായ ഐക്യം, ദീനിയായ ഭദ്രത അത് നമുക്കൊരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടുകൂടാ. അത് പ്രത്യേകം നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഐക്യവും ഒരുമയും ഭദ്രയിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരാണ് നമ്മൾ. ബഹുമാനപ്പെട്ട സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് മുസ്ലിം കേരളത്തിന്റെ ആധികാരിക പണ്ഡിത സഭയായിരിക്കുന്ന സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ, അതിന്റെ പോഷക സംഘടനകളായിരിക്കുന്ന SVS സുന്നി യുവജന സംഘം, സമസ്ത കേരള സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ SKSSF, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ
നിർവഹിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയുടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരായി ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ജീവിക്കാനും മരിക്കാനും റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ തുണക്കുമാറാവട്ടെ. ഇവിടെ നിരവധി സംഘടനകളുണ്ട്. ദീനീ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന, രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന, സാഹിത്യ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിരവധി സംഘടനകളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. പക്ഷേ അതിനൊക്കെ വ്യതിരിക്തമായ വ്യത്യാസപ്പെട്ട ഒരു പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന സംഘടനയാണ് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയും അതിന്റെ പോഷക സംഘടനകളായിരിക്കുന്ന SYS-ഉം SKS-ഉം. അതിന്റെ ഭരണഘടനയും ഇന്നേ വരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും പരിശോധിച്ചാൽ ആ സത്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇവിടെയുള്ള മനുഷ്യരെ, മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ, മാനവരാശിയെ മനുഷ്യരാക്കിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് മാനുഷികമായിരിക്കുന്ന ധർമ്മം പകർന്നുകൊണ്ട് മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ അവരിൽ പകർത്തി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ മനുഷ്യരാക്കി വളർത്തിയെടുക്കാൻ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് സമസ്തയും അതിന്റെ പോഷക സംഘടനകളും ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് രാഷ്ട്രീയമില്ല എന്ന് നമുക്ക് മുമ്പേ അറിയുന്നു. അതിന്റെ ഭരണഘടന പരിശോധിച്ചാൽ സമസ്തക്ക് രാഷ്ട്രീയമില്ല, സമസ്ത രാഷ്ട്രീയവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കാനും മനുഷ്യന് ഭൗതികവും മതപരവുമായിരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസങ്ങൾ നൽകി അവരെ ഉയർത്തി എഴുന്നേൽപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് സമസ്ത ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, SYS നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, SKS നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാമോ? നമുക്കൊക്കെ അറിയാൻ കഴിയും. അടുത്ത കാലത്തായി SKSF ഇന്ന് ലോകത്ത് നിരവധി സംഘടനകളുണ്ട്. അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത മഹത്തായ പ്രവർത്തനമാണല്ലോ ഇവിടെ കാഴ്ചവെച്ചത്. നമ്മിൽ പാവങ്ങളിൽ പാവങ്ങളായിരിക്കുന്ന നിരവധി കുട്ടികളെ ദത്തെടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ മതപരമായും ഭൗതികമായും ഉയർത്തി എഴുന്നേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ പഠനരംഗത്ത് വളരെ ആസൂത്രിതമായ നീക്കങ്ങൾ നടത്തി നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള കളക്ടറാകാനും അന്തരത്തുള്ള ഉയർന്നതായിരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനുമുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് എത്രയോ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ, ചെറുപ്പക്കാരെ SSF വാർത്തെടുത്തത് നമുക്കേവർക്കും അറിയാം. ഇന്ന് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനക്കും ആ അവകാശം ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. അന്തരത്തുള്ള നിരവധി പ്രവർത്തകരെ വാർത്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന അതിന് ശ്രമം നടത്തുന്നതായിരിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് SYS പോലെയുള്ള ആളുകൾ. ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടി ഒഴുകുകയും അതിന് വേണ്ടി സർവ്വതും ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംഘടന അതിന് രാഷ്ട്രീയ നിറങ്ങളോ രാഷ്ട്രീയമായ സ്വഭാവങ്ങളോ ഇല്ല. പക്ഷേ ദീനിനെ തൊട്ടുകൊണ്ട്, ഇസ്ലാമിനെ തൊട്ടുകൊണ്ട്, ഇസ്ലാമിനെ വികലമാക്കാൻ, ഇസ്ലാമിനെ വികൃതമാക്കാൻ ആരിവിടെ ശ്രമിച്ചാലും ശരി അതിനെതിരിൽ കൈവെക്കാനും അതിനെ എതിർക്കാനും അതിനെ പുറന്തള്ളാനുള്ള ശ്രമം ഈ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയിൽ നിന്ന്, ബഹുമാനപ്പെട്ട SYS-ൽ നിന്ന്, ബഹുമാനപ്പെട്ട SKS-ൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് ഒരു സത്യം മാത്രമാണ്. അതിന് ഭരണം നോക്കാറില്ല. ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുമ്പോൾ ഭാരതത്തിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി ഭരണം നടത്തുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരു സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നു. എന്തായിരുന്നു ആ വിധി? ഇവിടെ സ്ത്രീയെ തലാഖ് ചൊല്ലിയാൽ ആ സ്ത്രീക്ക് തലാഖ് ചൊല്ലിയതായിരിക്കുന്ന പഴയ ഭർത്താവ് ജീവനാന്തം മരണം വരെ ചെലവ് കൊടുക്കണമെന്ന് ഒരു സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നപ്പോൾ അതിന് ഒരു പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ കഷ്ടം വ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തപ്പോൾ അതിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തി കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് അതിന് കൂടുതൽ ശബ്ദം വന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുൽ ഉലമ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ കീഴിൽ ഈ കേരളത്തിലുള്ള 85% ആളുകളും ഒരേ സ്വരത്തിൽ, ഒരേ ഹൃദയത്തോടുകൂടെ, ഒരേ വാക്കായി അണിനിരന്നുകൊണ്ട് അതിനെതിരെ ശബ്ദിച്ചു. ഡൽഹിയിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഭരണകൂടം ആ ശബ്ദം കേട്ടു, ആ ശബ്ദം ശ്രമിച്ചു. അവർ അതിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഭരണത്തിന്റെ നിയമങ്ങള് സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചതായിരിക്കുന്ന
ഇത് നടത്തിയത് സമസ്ത കേരളവും അതിലെ പോഷക സംഘടനകളും അവരാണ് അതിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നത്. അതേ നിലക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മതമില്ലാത്ത ജീവനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു വിഭാഗം തയ്യാറായി. അതിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയും പോഷക സംഘടനകളും ശബ്ദമുയർത്തിയപ്പോൾ ആ നിയമം പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നു. അതേ നിലക്ക് സ്കൂൾ പഠനം 8 മണി മുതൽക്ക് നടത്തണമെന്നുള്ളതായ തീരുമാനം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം നടന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട KT ഉസ്താദ് വളരെ ശക്തിയായ നിലയ്ക്ക് അതിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തി. ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയും വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡും അതിന്റെ പിന്നിൽ അണിനിരന്നുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ശബ്ദിച്ചപ്പോൾ ആ നിയമവും പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നു. ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാമിന്റെ എതിരിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടതായ ഈമാനിന്റെ എതിരിൽ ആരിവിടെ ശബ്ദിച്ചാലും ശരി ആ ശബ്ദത്തെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രവർത്തനം ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയിൽ നിന്ന് SYC-യിൽ നിന്ന് SKSSF-ൽ ഉണ്ടാകും. അതല്ലാത്ത തൊലിയുടെ നിറം നോക്കിയോ കൊടിയുടെ നിറം നോക്കിയോ ഒരാളെയും എതിർക്കുന്ന സ്വഭാവമില്ല. എല്ലാവരും സമസ്തയിലുണ്ട്. നിരവധി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പരിശോധിച്ചാൽ കോൺഗ്രസ് സമസ്തയിലുണ്ട്, ലീഗ് സമസ്തയിലുണ്ട്, BSP സമസ്തയിലുണ്ട്, ജനതാദൾ സമസ്തയിലുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും സമസ്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുന്നവരുണ്ട്. അവിടെ കൊടിയുടെ നിറമോ അതല്ലെങ്കിൽ തൊലിയുടെ നിറമോ നോക്കിയിട്ടല്ല സമസ്തയുടെ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്. ഇസ്ലാമിന് വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനം ആരിൽ നിന്ന് വന്നാലും ശരി അപ്പോൾ തന്നെ അതിനെ കൈവീർത്തുകയും വരൽ ചൂണ്ടുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവമാണ് സമസ്തക്കുള്ളത്. അത് തോളിലൂടെ നടക്കുകയും നടത്തുകയും ചെയ്യും. ആ വിഷയത്തിൽ ഒരാൾക്കും ഒരു വിഷമവും ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. ആര് നടത്തിയാലും ശരി അതിന്റെ എതിരിൽ ഇവിടെ ശബ്ദിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അതല്ലാതെ നിരവധി ആളുകൾ സമസ്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് രാഷ്ട്രീയം നോക്കാതെയാണ്. രാഷ്ട്രീയമായിരിക്കുന്ന ബന്ധം അവർക്കില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കൂ, നിലക്ക് ധാരാളം പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഒരു തുണിശാപ്പാണെങ്കിൽ ആ തുണിശാപ്പിൽ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾക്കുമുള്ള കൊടിയുടെ നിറങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അവർക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന സാധനം അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാം. ബില്ല് കൊടുത്ത് കാശ് കൊടുത്താൽ സുഗന്ധത അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും, പച്ച അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും, ത്രിവർണ്ണ പതാക അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും, എല്ലാം കിട്ടും. എല്ലാം കൊടുക്കുന്ന ഒരാളെ എവിടെ തകർക്കുകയോ അവരെ നിഷ്കാസനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ടൈലർ ഷാപ്പുകളും എല്ലാ തുണി ഷാപ്പുകളും ഇവിടെ അടിച്ചു പിടിക്കേണ്ടി വരും. അതേ നിലയ്ക്ക് ഒരു പരൽക്ക് ചടയാണെങ്കിൽ ആ പരൽക്ക് കടയില് എല്ലാവർക്കുമുള്ള അവിടെ രാഷ്ട്രീയം നടന്നു നോക്കാറില്ല. അവരുടെ ബില്ലും പൈസയും കൊടുത്താൽ എല്ലാവർക്കുമുള്ള സാധനം അവിടെ ഉണ്ടാകും. അതേ നിലയ്ക്ക് ഒരു അച്ചടി കേന്ദ്രമാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നും ആവശ്യമാകുന്ന സാധനങ്ങൾ അവർക്ക് അച്ചടിച്ചു കൊടുക്കും. അവരുടെ കടലാസിന്റെ പേപ്പറിന്റെ വർക്കിന്റെ കൂലി കൊടുത്താൽ അവർക്കത് നൽകി കൊടുക്കും. അവിടെ നിറം നോക്കാറില്ല. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇവിടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൽ എല്ലാ നിറങ്ങളും ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലെത്തുമ്പോൾ അവിടെ നിറങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാറില്ല, നിറങ്ങൾ നോക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് സമസ്ത നടത്തുന്നത്, SKSSF നടത്തുന്നത്. അതിന്റെ പിന്നിൽ നിങ്ങളൊക്കെ അണിനിറന്നുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയം മറന്നുകൊണ്ട് ഈമാനിന് വേണ്ടി ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ഏകോദര സഹോദരങ്ങളായി ഏകവാക്കുകളായി ഏക വ്യക്തികളായി ഏകനാക്കുകളായി മുന്നോട്ട് പോവാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ശ്രമിക്കണമെന്നും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിന് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. സഹോദരന്മാരെ, ഈ നമ്മുടെ SKSSF-ന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുനവ്വർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ മഹത്തായ കരങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ഈ മഹല്ലത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച അതിന്റെ ഓഫീസാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. ഏതൊരു മുസ്ലിമിനെയും പാണക്കാട് കുടുംബത്തെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഏതൊരു മുസ്ലിമിനും അതൊരിക്കലും സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇപ്പൊ പ്രസംഗിച്ച
ഉസ്താദ് അവരുകൾ, അനവധി പണ്ഡിതന്മാർ, അനവധി കാരണവന്മാർ, മഹല്ലത്തിന്റെ പ്രഗത്ഭനായ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പു ഹാജി അവരുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള അനേകം പണ്ഡിതന്മാരും അനേകം കാരണവന്മാരും വളരെ ആവേശത്തോടുകൂടി ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുടെ കൈകൊണ്ട് സമർപ്പിച്ച ആ ഓഫീസ് ആക്രമിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ വേദനിക്കപ്പെടേണ്ട വിഷയമാണ്. എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വളരെയധികം ദുഃഖത്തോടുകൂടി നമുക്കതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകേണ്ടി വന്നു. നമ്മൾ താനേ ഒഴിവായതല്ല, അതിന്റെ ഉടമസ്ഥർ അത് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ അത് ഒഴിഞ്ഞു. ഇന്നത്തോടുകൂടി അത് ഒഴിവായി. ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ധൈര്യവാനായ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ടി പി അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹാജി അദ്ദേഹം എന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ആ വിവരം കിട്ടിയത്. ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്റെ ആ കെട്ടിടത്തിന്റെ റൂമുണ്ട്, ആ റൂം എടുത്തോട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ തന്ന ആ റൂമിൽ വെച്ച് SKSSFന്റെ ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന് ഈ പണ്ഡിതന്മാർ എല്ലാവരും ഇത് കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ അവിടെ കയറി ഇറങ്ങി അവിടെ ദുആ ചെയ്ത് അത് ഈ SKSSFന് വേണ്ടി അത് തുറന്നു കൊടുക്കും. അതിലെല്ലാവരും പങ്കുചേരണം. നിർഭാഗ്യവശാൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതാണ്. നമ്മൾ സുന്നത്തിലുമായത്തോ അല്ലെങ്കിൽ സമസ്തകാല ജമിയത്തുൽ ഉലമയോ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള SKSSFന്റെ പ്രവർത്തകരോ ഇന്നേ വരെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല. ഈ സമയത്ത് ഈ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിന്റെ മുമ്പുള്ള അവസ്ഥ എനിക്കറിയില്ല. ഇതിന്റെ ശേഷം അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ തന്നെ പറയാൻ കഴിയും. എല്ലാവരും വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു അക്രമം നടന്നത്. നമ്മളത് വളരെയധികം പ്രതിഷേധിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ മഹല്ലത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഈ വിവരം കേട്ടപ്പോ ആദ്യമായി എന്നെടുക്കൽ കഴിഞ്ഞ ഈ വെള്ളിയാഴ്ചയല്ല, മിഞ്ഞാന്നല്ല, അതിന്റെ മുമ്പത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അംസേ ആ ഓഫീസ് ആക്രമിച്ചു എന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, തീർച്ചയായും പ്രതിഷേധിക്കണം. പ്രതിഷേധ സമ്മേളനം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ ഞാൻ മാത്രം മതി എന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉച്ചാരണ വെച്ചെന്നോട് സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം, പ്രത്യേകിച്ച് പാലക്കാട് മുനവ്വർ ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ കൈകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അത് ആക്രമിച്ചല്ലോ, അത് വളരെ വേദനാജനകമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിനെല്ലാം തന്നെ എല്ലാ പിന്തുണയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പോയി. അദ്ദേഹം വരാൻ താമസിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞതിന് വേണ്ടിയാണ് നേരത്തെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ആള് അത് ആ കത്ത് ഇവിടെ വായിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം, പുതുതായുള്ള ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണം. അതിനെല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് വിനീതമായി ഉണർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇനി അടുത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ ആവേശവും നമ്മളെല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നതുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസൻ സഖാഫി അവരാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ആദരവ് ക്ഷണിക്കുന്നു. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم.